जुहार मु राजीव सगरिया आपन को आमर यूट्यूब चैनल इंडिजिनस वॉइस को स्वागत करुछि। आज आमर अतिथि अछंती प्रबुद्ध ओडिशार राजनीति रे बेस जनाशुना एवं ओडिशा को गोटे विकसित राज्य रे गठन करिया पई जो राजनीति एवं गोटे सांबादिकर चिंताधारा नै से काम करती सेटा ही तांको अनन्य करी रखी थाए। आज आमे पंचानन कानून को सार को अतिथि हिसाब रे पाइछु, तांको स्वागत करिबा। जोहार सर। सर आपण हमकु आपण को ये यात्रा विषय रे कहिबे टिके। मोर जीवन रो यात्रा बोली जदि कहा जाए ताहले से एक विचित्र कथा, कारण मु होची मो पितामाता शेष संतान। मो भारी रुग्ण थी, बंचीबा मरिबार भितर द्वंद्व भितर मो जन्म काल जो मोर जातक ना, मोर निजर जन्म तारीख एपर्यंत कई सठिक भाव में कही ना निर्णय कर जदियो वर्ष जन्म वर्षटा गोटे एवरेज भाव में 49 मसीहा नवेम्बर डिसेम्बर बोली ये यात्रा एवं से गोटे सामाजिक गोटे सामाजिक व्यवस्था बड़ प्रभाव पड़ता। मुझे जो अत्यंत मु केवल रुग्ण नी, मो जन्मित माता से बहुत रोग से से समय आम घर जी कोठिया आम से हरिजन संप्रदायर गोटे झी होता एका समय डिफरेन्स 7-8 दिन धरिकी तेणु मत वस्तुत ता हाथ पाखे टेकी दि जाता लालन पालन तार क्षीर खाइबाठ आरंभ कर बहुत लालन पालन दायित्व से बेंगमा कोठियानिका हाथ में टेकी दि जाता। तेणु मोर जन्म यहपरि एक अवस्था भितर अध्ययन तो गाँव तो केवल तृतीय श्रेणी ये पर्यंत था स्कूल मत विभिन्न जगह को स्थानांतरित पाठ पढ़ाई मैट्रिक पास करी मैट्रिक फायर सेकेंडरी आमर कटक सेकेंडरी बोर्ड हाई स्कूल से पढ़ी पढ़िकी मुझे कॉलेज को यात्रा कली। से जो कॉलेज को जीवा स्कूल छाड़ा यही समय मो उपरे एक राजनैतिक प्रभाव पड़ेगा। से प्रभाव हूँ कौन छात्र आंदोलन 1964 कॉलेज को आसिला परे आपण राजनीति संगरे रहले बस 1964 और तापर 1969 मु सीधा सड़क नेतृत्व देते जो अल्प किसी लोक आम सारा छात्र आंदोलन परिचालना करते जन थी कि 1964 मसीहा जस्ट सपोर्टर भाव में काम करी मोर बड़ भाई 64 मसीहा आंदोलन नेतृत्व दूसरे छात्र आंदोलन को आंदोलन छात्र आंदोलन जो कहते 64 मसीह जो छात्र आंदोलन होता कौन अर्थनैतिक कारण कि नुहे कौन सामाजिक कारण नुहे एक छात्र विशृंखला पुलिस छात्र आक्रमण से पर्याय से आरंभ होता जदिव परवर्ती काल में रेवेन्सा परवर्ती छात्र राजनीति की चलीगला माने गोटे राजनैतिक परिवेश चलीगला किंतु 1969 मसीहा आंदोलन एक निर्दिष्ट अर्थनैतिक दिग को लेकर लक्ष्य से दिगटी हूँ से बस भड़ा वृद्धि होता जो RN सिंहदेव सरकार चलता स्वतंत्र जन कांग्रेस मिलित सरकार से माने गोटे पैसेंजर टैक्स बसई तारी विरोध में गोटे जन आंदोलन होता से जन आंदोलन थमिगला लोक आम छात्र मैंने भी जावास करते से छात्र आंदोलन को आम आरंभ करूँ से गोटे अर्थनैतिक दिगरू आरंभ होता से आंदोलन
ଅନେକାଂଶରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଥାଉଛି। ଏଇଟା ଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନର ତରିକା। ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସମୟରେ 69 ମସିହାରେ ଆମେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ହେଉଛି ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିଭାଜିତ ହେଲା। ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସହିତ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିବା ଏକ ଟାଣୁଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମତଦ୍ୱୈଧ ହେଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କଂଗ୍ରେସରୁ କିଛି ଲୋକ ଛାଡ଼ିକିରି ଗଲେ, ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଇଗଲା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସଂଗଠନଟି ଥିଲା, ଆମେ ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ୟୁନିୟନ ଥିଲା, ଛାତ୍ର ୟୁନିୟନ। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଛାତ୍ର ଫେଡେରେସନ, ଆମେ ଥିଲୁ ଛାତ୍ର ୟୁନିୟନର। ସେଇ ଛାତ୍ର ୟୁନିୟନଟା କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଗଲା। ଭାଗ ଭାଗ ହେବାରୁ ଆମେ ଗଢ଼ିଲୁ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଛାତ୍ର ୟୁନିୟନ। ସେତେବେଳର ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ନେତା ରବି ଦାସ, ଯିଏ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ରହିଲେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ମୁଁ ମିଷ୍ଟର ହରିଶ ମହାପାତ୍ର ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ କଲେଜର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେ ଥାନ୍ତି। ଆମେ ରହିଲୁ ଛାତ୍ର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଢ଼ାଯାଇଛି, ତାର ଜଣେ ଷଷ୍ଠା ମେମ୍ବର ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାର ପ୍ରଥମ ବୈଠକରେ ମୁଁ ଥିଲି ଏବଂ ଯେଉଁ 7 ଜଣ ଆମେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଥିଲୁ ଭାରତବର୍ଷର ଏ ସଂଗଠନକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଜଣେ ଥିଲି। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସେଠି ଏଠି PSU ହେଲେ ବି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ NSU ହେଇଥିଲା, ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ୟୁନିୟନ। ସେଇ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରହିଛି। ସେ ରାଜନୀତିଟା ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଆମେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସିବ। ଆପଣ ଦେଖାଯାଇଛି, ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ରବି ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯିଏ ବି ଗୋଟେ ମାନନୀୟ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ, ସମସ୍ତେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି ଆଉ ନାହିଁ, ଯୋଉଟାକି କୋଲାପ୍ସ କରି ରଖି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି, ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ, କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତ ଯାହା ଦେଖାଯାଇଛି କୌଣସି ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେମିତି ବସ୍ ଟିକେଟ ବଢିଗଲା ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ସେମିତି ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେମିତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା, ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା। ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ବିପକ୍ଷରେ ବି ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ, କଂଗ୍ରେସ ସପକ୍ଷରେ ବି ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା। ସେଠି କଂଗ୍ରେସ ବଢିଆ ସବୁ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି କରାଯାଉନି ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିଟାକୁ? ଦିଟା କାରଣ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲୁ, ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ ଭିତରେ ଥିଲେ ବି ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ନେଇକରି ଯାଉଥିଲୁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲୁ, ସେଥିରେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଦଳକୁ ଟାଣିକି ରଖୁନଥିଲୁ। ଆମର ଯେତେ ସ୍ୱାଧୀନ ସତ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ରହୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୂଳ ହେଉଛି ପିଣ୍ଡ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଇଯିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ସେଥିପାଇଁ କି ଯେଉଁ କମିଟି ଗଠିତ ହେଇଥିଲା, ସେ କମିଟି ପରାମର୍ଶ ଦେଲା ଯେ କେମିତି ଭାବରେ କରିବାକୁ, କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ଏମାନେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ, ଦଳ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପ୍ରଚୁର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଗଲା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ତ୍ରିଲୋଚନ କାନୁନଗୋ, ଯିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରରେ MLA ହେଲେ, MP ହେଲେ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ମେୟର ଥିଲେ କଟକର, ସିଏ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ସଭାପତି ଥିଲେ, ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ସଭାପତି। ମୁଁ ଥିଲି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ସଭାପତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ କରିଥିବା କଲେଜରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ, ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡ଼ିରେ ଥାଇକି, ଆମେ 2 ଜଣ ଥାଇକି ଆମେ ସେଠି ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ କରୁନାହୁଁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ
ପିଲାମାନେ ପ୍ରଚୁର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ମାନେ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅପେକ୍ଷା ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ? ଆମେ ସେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲୁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍, ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଗ୍ରୁପ୍ କରିକିରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲୁ। ମାର୍କ୍ସ ଦର୍ଶନ, କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଭିତରେ ତଫାତ୍ କ'ଣ, କେଉଁଠି ମିଶୁଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦର୍ଶନ କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମିନାର କରୁଥିଲୁ। ସୋସିଆଲିଜିମ୍, ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ସୋସିଆଲିଜିମ୍ କ'ଣ, ତଫାତ୍ କ'ଣ ସୋସିଆଲିଜିମ୍ ଠାରୁ, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ହେଉଥିଲା। ପାଠ ପଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ପୁରାପୁରି ମାର୍କ୍ସବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଏସ୍ଏଫ୍ଆଇରେ ରହୁଥିଲେ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କିମ୍ବା ମାର୍କ୍ସକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଥିଲା, ସେଟା ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଥିଲା। ତାଦେହରୁ କିଛି ଲୋକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲୁ, ଆମେ ସବୁ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ସୋସିଆଲିଜିମ୍ର ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଏହି ଧାରାରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବା ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ହେବ, এই কথাକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ସେତେବେଳେ କଲେଜରେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ଥିଲା, ଯେମିତି ବିଚାରର ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ଥିଲା। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିଟା କମି ଆସିଲା, ସେ ସମୟରେ କଲେଜ ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢ଼ିଛି। ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ସୁବିଧାରେ ସମସ୍ତେ ଏଜୁକେସନ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ କଥା ସାର୍। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଦିଗକୁ ଦେଖୁଛୁ, କଲେଜ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା, ସେଥିରେ ନୂଆ ଯୁବକ ମାନେ ଚାକିରି ପାଇଲେ, ଲେକ୍ଚରର ହେଲେ, ସମସ୍ତେ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲେକ୍ଚରର ମାନେ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ସଂଗ୍ରାମରେ ରହିଲେ। ସେମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଦରମା ଏଇଟା ହେଲାଣି 422 କଲେଜ, 662 କଲେଜ, ଏମିତି ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ରଖାଗଲା। ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କାରଣ ଭାବନ୍ତି? ମୋର ଗୋଟେ ବହି ଅଛି, ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷା ପରେ ଶିକ୍ଷାୟତନ। ସେଥିରେ କେମିତି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏବଂ ଯେମିତି ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଜାତିଗତ ପ୍ରଥା, ଗୋଟେ ମାନେ କୁପ୍ରଥା ବୋଲି କୁହାଯାଉ ଯେମିତି ରହିଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଭାବେ ଶିକ୍ଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଜନ ହେଇଗଲା। ଏବଂ କେଉଁଠି କାହାକୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ, ଯାହାକୁ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ସେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍କୁଲ ହେଲା। ସେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ 3-4 ପ୍ରକାର ସ୍କୁଲ ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ତଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ସିଏ ରହିବେ ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ସେ ରହିପାରିବ, ସେ ପଢ଼ିବ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଯାହା ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ପଇସା ଅଛି ସେ ପଢ଼ିବ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ବା ଏସବୁ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ହେଇଗଲା, ସେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଧ୍ୟାପକ ବା ଲେକ୍ଚରର ବା ଟିଚର ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ହେଲା। ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କ'ଣ ନା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କିଏ ରହିବ ପରମାନେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସରେ, କିଏ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସର୍ଭିସରେ ରହିବ, କିଏ ସେମି ପରମାନେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସରେ ରହିବ। ଏଇ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା କରୁ କରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲା। ଯଦିଓ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ସନ ଅଛି ଏବଂ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେ ଇକ୍ୱାଲ ୱାର୍କ ଇକ୍ୱାଲ ପେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କର। ଯେଉଁ ପାଠଟି ପଢ଼ଉଛି ସବୁ କ୍ଲାସରେ, ସବୁ ସିଲାବସ୍, ସବୁ ପାଠ ଯେଉଁ ଟିଚର ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ସେ ସମାନ। ସେ କିଏ ଭଲ ପଢ଼ଉଛି ବା କିଏ ଖରାପ ପଢ଼ଉଛି ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ାଟି ସମାନ। ତାର କ୍ଲାସ୍ ସମାନ, ସେ ନେଉଛି ଏତିକି କ୍ଲାସ୍ ନେବ, 22ଟି ନେବ ବା ସପ୍ତାହକୁ 28ଟି ନେବ, ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ତା ଅର୍ଥ ଦରମା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭାଜନ କରିଦିଆଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଖେଳ ଚାଲିଲା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇଟା 80 ମସିହା ପରଠାରୁ ଥିଲା। 80 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ସେପରି ନଥିଲା। ସବୁ ବିଭାଜିତ ହେଇଗଲା ସବୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି କଥାଟା ଯୋଉଟା ଆମେ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେ କଥାଟା ଭାବିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ସେଇଟା ଅଛି। ସାର୍, ଆପଣ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲେ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲେ, ସେ ସମୟର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର?
ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମର ଲାଭଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମେ ଅନେକ କଥା ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲା ବେଳେ ପାଠ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକିରି ତାକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ସମସ୍ୟା ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପିଲା ପାଠ ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ପାଠ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ସାମ୍ନାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମ ସମୟର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ କିଏ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେଇଛନ୍ତି, କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ତା ପରଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆଉ ପାଠ ଉଭୟଟାକୁ ଯୋଡ଼ି ରଖିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ। ସେଇଟା ସମସ୍ୟା ରହିଯାଇଛି। ଆପଣ ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଦିଗଟା, ଆପଣ ଜଣେ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ବି, ଅତୀତରେ ଆପଣ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଥିଲେ, ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ଅର୍ଥନୀତିଟା କେମିତି ଥିଲା ସେତେବେଳେ? ଆମେ ଭାଗ ଭାଗ କରିବା। ମୋର ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାର, କାରଣ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରୁ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବାର ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଏବଂ ମଝିର ସ୍ଥିତି କ'ଣ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛାତ୍ର ଥିଲୁ, ଦରଦାମ ବା ଏସବୁ କଥା ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ବାଧୁ ନଥିଲା। ଯଦିଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ପଇସା ଥିଲା ସେଇମାନେ କେବଳ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲି ଯେ ଏତେ ତାରତମ୍ୟ ନଥିଲା ଦରମା ପାଉଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ମଜୁରୀ ପାଉଥିବା ଲୋକ। ମଜୁରୀ କମ୍ ମିଳୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ମଜୁରୀ ପାଉଥିବା ଲୋକଟି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ସେ ମଜୁରୀ ପାଉଥିବା ଲୋକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଜୁରୀ ଆଉ ଦରମା ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ତଫାତ ହେଇଗଲା। ଜଣେ ଜଣେ ମାନେ ମଜୁରୀ ପାଇଲା ବେଳକୁ ସେ ତାର ଆମେ ହିସାବ କରି ଦେଖୁଛୁ ତାର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସିକ ଆୟ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର 3,000 4,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେଉନି, 5,000 6,000 ହେଉଛି, ଯାଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜଣେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକ, ପାଠ ପଢ଼ିକି ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକ, ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ଗଲା ବାରିଆ IAS ମାନେ ତାର 1.5 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ରୋଜଗାର। ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଜଗାରର ତାରତମ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ନଥିଲା, ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ନଥିଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଇଟା ବଢ଼ିକିରି ଗଲା। ଇଏ ହେଲା ଚାକିରି ବା ରୋଜଗାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଚାଷ ଉପରେ। ସୋ ଚାଷର ଯେଉଁ ଆୟ ହେଉଥିଲା ସେ ଆୟରେ ସମସ୍ତ ପରିବାର ପୋଷଣ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ହେଇଗଲା, ଲୋକେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁଲେ। ସୋ ଚାଷ ଗୌଣ ହେଇଯାଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲା, ମୁଖ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ତଫାତ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା, ଚାଷ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିଗଲା। ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଯେଉଁମାନେ ପାରଙ୍ଗମ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକ ପାରଦର୍ଶିତା ହେଲା ସେମାନେ ଆଉ ଅଧିକ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲାଭଟା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଡ଼କୁ ମାଇଲା, ଆୟର ଲାଭ ବେଶୀ ଅଂଶ ସିଆଡ଼କୁ ମାଇଲା। ଏଇସବୁ ତାରତମ୍ୟ, ସବୁର ମୂଳର କାରଣ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ବୈଷମ୍ୟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟ, ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ, ରୋଜଗାରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୈଷମ୍ୟ, ଏସବୁ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ 80 ମସିହା ଠାରୁ ଏଇଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ିକରି ଗଲା। ଆଉ 90 ମସିହା ପରେ ଏଇଟା ଉତ୍କଟ ଭାବରେ ହେଇଗଲା, ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ବହୁତ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ବୈଷମ୍ୟର କାରଣ ପାଇଁକି ଆମର ସାମାଜିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଆମର ରାଜନୈତିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା। ଏଇଠି ରାଜନୈତିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କାହିଁ କହୁଛି ନା 1971 ମସିହାରେ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲି, 74 ମସିହାରେ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲି, ଆମେ 77 ମସିହାରେ ମୁଁ ନିଜେ ନିର୍ବାଚନରେ ଛିଡ଼ା ହେଲି, 77 ଠାରୁ ରାଜନୀତିରେ ସିଧାସଳଖ ଆସିଲି। ସେତେବେଳେ
ଗୋଟେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟୁଏନ୍ସିରେ 11,000 12,000 ଟଙ୍କା ପାର୍ଟି ଦଉଥିଲା ଦଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେ ତାରି ଭିତରେ ସୀମିତ ରହୁଥିଲା 12,000 15,000। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମୁଁ 2004ରେ ମୋର ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ସରକାରୀ ଏଇଟା ସୀମିତତା ଅଛି। ପ୍ରଚୁର ପଇସା ଲକ୍ଷରେ 25 ଲକ୍ଷ ନା କେତେ ଲକ୍ଷ ଅଛି ଏଇଟା ସବୁ ଅଛି। ସେ ଯାହା ରହିଛି ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କର ତାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକା ହଉଛି। ସେଇଟା ଥିଲା 10-12 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ, ଏଇଟା ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସରକାର ଲିମିଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲେ ସେ ନିଜେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। କୋଟି 2 କୋଟି 3 ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତିରେ ଆସିବାକୁ ଭୟ କରୁଛି। ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବ, ଏତେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବ? ଧରି ନିଆଯାଉ ମୋ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ, ସେ ଯେହେତୁ ଅଳ୍ପ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, ଜମି ବିକ୍ରି କରିକିରି କିଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜମି ଖଣ୍ଡେ କୋଉଠିକି ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର ପଇସା ହେଇଯାଉଥିଲା, ରହୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଏ ଯୋଉ କ'ଣ ଦଳ ଉପରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଦଳ ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି କାଠାରୁ କରିବ? ସେ ଯୋଉ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ କରିବ, ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ କଲେକ୍ସନ କଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ବଦଳିଗଲା। ରାଜନୈତିକ ଇଏ ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କଲେ, ପଇସା ବାଲାଙ୍କ ଉପରେ, ପଇସା ବାଲା ରାଜନୀତିକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଏ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ଆସିଗଲା। ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆସିଗଲା। ତଥାପି ବି ସେଇଟା ଚାଲିଛି, ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ସେ ଭିତରେ ଏବେ ଏଇଟା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଯୋଉ ଅନେକ ଲେଖିଥିଲେ, ମଦ ବିରୋଧୀ ଲେଖିଥିଲେ, ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଆପଣ ବି ଏଇଟା ଲେଖନ୍ତି। ଯୋଉ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଯେମିତି ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ସ୍ତର ତିଆରି ହେଇଛି ଶିକ୍ଷାରେ ବି, କୃଷିରେ ବି। ଯେମିତି ଆଗେ 0 ବଜେଟରେ ଚାଷ ହେଇପାରୁଥିଲା, ଏବେ ତ ବିନା ପଇସାରେ ଚାଷ ଏକା ହଉନି। ତ ଏ ଯୋଉ ଅବକ୍ଷୟ ଆସିଛି, ଏ ଭିତର ସ୍ଥିତିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ 2025ର ସ୍ଥିତିଟା? ମୁଁ 2000 ମସିହାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲି। ସେଠୁ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା? ଏକରେ ରିଜନାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଧର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା, ଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଦେଖିବା, ଆର ବିକାଶ, ଯେଉଁ ବିକାଶ କଥାଟା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ବୁଝାଯାଏ, ଏବଂ ସେଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ କଥା। କେବଳ ଏଥିରେ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ଆୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କହୁଛି 2002 ମସିହାରେ ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁ ଡେଫିସିଟ୍ ଥିଲା ପାଖାପାଖି 2800 କୋଟି ଟଙ୍କା, ବଜେଟ୍ ଥିଲା 5-6 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲି, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାଟା ସୁଧୁରିଲା। ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ସୁଧୁରିଲା। ମୋର ସୁଧୁରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ବିଚାର କରେ, ଯିଏ ଜଣେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ। ମୋ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ରାମପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ବହୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଭାରି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସଚ୍ଚୋଟ ରହିବ, 100%, 100%, 99 ବି ହେଲେ ହବନି, 100% ସଚ୍ଚୋଟ ରହିବ ଏବଂ ସବୁ ଦିଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ ଯେ ଯେମିତି କଠୋର ଭାବରେ ଆୟ ଅଧିକ ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟୟଟା ଯେମିତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟକୁ ବା ରାଜ୍ୟର ପାଣ୍ଠିକି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଲା ଭଳିଆ ହବ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଯିବାରୁ 2004 ବେଳକୁ 5 ବେଳକୁ ସରପ୍ଲସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଇଗଲା। ପଇସାର ଅଭାବ ରହିଲାନି। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ସକାଶେ ଆମେ ଅଧିକ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲୁ ମାଟି ତଳ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ, ଏ ଯେଉଁ ମାଇନ୍ସ ଉପରେ, ଖଣି ଖାଦାନ ଆଗରୁ ଯେ ନଥିଲା ତା ନୁହେଁ। ଆଗରୁ ଥିଲା ଯେ ରୁଙ୍ଗଟା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ମାନେ, ଟାଟା ବି ଦେଇଛି ଏଠୁ ଆମର ଗୁରୁମୈଶାନୀ, ବାଦାମ ପାସ୍, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିଛି କାରଖାନା କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଏସବୁର ଲୁହାପଥର ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ, ଉତ୍ପାଦିତ ଜିନିଷର ଦାମ୍ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ପର୍ ଟନ୍ 200 rupees ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତାହା
वर्ल्ड मार्केट रे 2003 बेलू देख को 4000 टंका पाखे पहुँची गला। सो न्याचुराली गोटे बड़ प्रथा मिलगला। तेणु आम राज्य में सबुठारु बड़ संपत्ति हूँ खनिज संपद, माटी तल संपद। एवं सरकार माने समस्ते खनि खोजा खनि खोलिक बिक्री कर लगे। कोयला हो, लुहापतर हो, क्रोमाइट हो, बक्साइट भी से प्रचुर पैसा कमे। मो समय जो बजेट थिला आम पाऊलु खनि खदान 1200 कोटी टंका 1800 कोटी टंका भितर 64 बर्तमान से 60,000 कोटी टंका मिलला। नेचुराली बड़ बजेट आसीगला, खर्च भी हम किसी असुविधा है। आम समय एग्रिकल्चर आय थिला आम पूर्व कहूँ मैं स्वाधीनता पर आस्ते जे 40% रु 45% आमर आय थिला कृषि ता कमी कमी आसिक 16% 17% पहुंची। बर्तमान एवकार आय कृषि आय बहुत तल कमी जाए। सर्विस सेक्टर आम बहुत अधिक पाऊँ, कारण यातायात ट्रेन गाड़ी बस विभिन्न लोक ये हो अधिक पैसा पाऊँ। आर्थिक स्थितिर परिवर्तन घटी। आर्थिक आय अधिक परिवर्तन घटी, व्यय दिग परिवर्तन बहुत घटी। आगे जो आप 2800 कोटी टंकार जो डिफिसिट थिला एबे तो रोनी एबे 5 गुणा 6 गुणा अधिक बजेट होची। 64,000 कोटी रो बजेट आपण तयारी करछंती। एबे जो बजेट तयारी होची 2.5 लाख ना केते रो बजेट तयारी होची। 2,90,000 कोटी टंकार बजेट तयारी होची। बजेट बढ़ी आपण कहते आय भी बढ़ी, विभिन्न सूत्र आय भी बढ़ी। जो खर्च होची गोटे बड़ भागटा आसी माइनिंग सेक्टर को आय बहुत बड़ भाग आसी। आ माइनिंग संगे जड़ित होकर लोकंकर जीवन जीविका आदिवासी ये सब पूरा जड़ित होकर रोचंती। तो सेठी आंदोलन भी अच्छी। आमे देखुछु जो प्रशासन से आंदोलन मानको से जन आंदोलन मानको गोटे अलगाववादी आंदोलन बोलिया करिछि। जेमति कि सेठी को किए जदि आंदोलन करिवो सेठी नक्सल आछंती, आपण भी सरकार रे रहिसंती। जो ई सब आसुछि माने माइनिंग को सुरक्षा देवा पई एटा सीधा सीधा कथा। आमे आगो गोटे कथा भाबी नबा। आमर आवश्यकता अछि, लोकंकर आवश्यकता अछि इलेक्ट्रिसिटी। आम समय रे माने मो कहूछि 70-72 मसीह रे 71 मसीह आरंभ होता से गाँ को अल्प खर्च देख गाँ को इलेक्ट्रिक जाइला। बर्तमान सब गाँव सब लोक जदि इलेक्ट्रिक घंटाए पे चली जाऊँगी, लुण जमती खाइबार नथिले सब असार लगे सी अवस्था हो। किंतु आम से भाविबा जे इलेक्ट्रिसिटी आमे कोयला उत्पादन करिबा ना सोलार सूर्यरश्मि। बर्तमान देखा गलानी ओडिशा रे गोटे कैपेसिटी अच्छी सोलार एनर्जी आम 18,000 मेगावाट कर 18,000 मेगावाट सोलार एनर्जी आम उत्पादन कर। सोलार एनर्जी आम पाचे 2 टंका पर यूनिट कॉस्ट। तो यूनिट कॉस्ट 2 टंका पाइबा ता कॉस्ट बढ़ी बढ़ी जाऊँ, कारण कोयला लोक शक्ति जहाँ जहाँ बढ़ी बढ़ी जाऊँ। पानी से जंगल नष्ट होती, पानी नष्ट होती, प्रदूषण होती से अंचल। तो से आमर बर्तमान चेंज कर सरकार आभिमुख्य सामान्य संस्कार आसवा दरकार। सी विद्युत आमर दरकार निश्चय दरकार, किंतु से विद्युत को आम उत्पादन करूँ सोलार एनर्जी जी पैसा मागुना। सूर्य आमको पैसा मागुना, से पैसा बढ़ना, पैसा बढ़ू कमी कमी जाऊँ। टेक्नोलोजी बढ़िया संगे पैसा दर कमी जाऊँ। आम ता नक जो पुणी से कोयला बिक्री करने को जाऊँ, सो उभय सामाजिक क्षति से जो लोक मानकर असुविधा, परिवेश नष्ट, जलवायु नष्ट, नई जलवायु जल स्तर सी भी कमुची। ये सब गुड़ाकर विपदर सम्मुखीन आम हो। ये गोटे उदाहरण मुझे केवल देवी आम जिते व्यवहार जहाँ करुचु से धर आम गोटे कथा पचार
ଆମର ଗୋଟେ ନିୟମଗିରି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅତୀତରେ ହେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣି ନିୟମଗିରି ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। ଆଉ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଆଖି ପଡ଼ିଲାନି। ଆମେ କେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବା, ଆମର ଷ୍ଟିଲ୍ ଦରକାର, ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ଇସ୍ପାତ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେତିକି ଦରକାର, ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଦରକାର ତାଠାରୁ କିଛି ଅଧିକ କରିକି ଆମେ କରିପାରିବା। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଭଲପ୍ କଲାଣି, ସ୍କ୍ରାପ୍ରୁ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ଆସିଲାଣି, ସ୍କ୍ରାପ୍କୁ ରିସାଇକେଲିଂ କରିକି ଡେଭଲପ୍ କରୁଛୁ। ଆମେ ଆଉ କୋଇଲା ୟାକୁ ଲୁହାପଥର ଖୋଳିକିରି ନେବା ପାଇଁ ଯିବା ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଥା। ବକ୍ସାଇଟ୍ ବା ୟାକୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ୟାକୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ କମୋଡିଟି ନୁହେଁ, ନନ୍ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍, ୟାକୁ ଆଉ ଉତ୍ପାଦନ ହେବନି, ଯାହା ଚାଲିଯାଉଛି। ଆମେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଯିବା? ଧର ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଯଦି ଡାବର ବା ଇମାମି ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼ିଏ କମ୍ପାନୀ ନାଁ କହିଲି, ସେମିତିଆ 26ଟି କମ୍ପାନୀ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି କସ୍ମେଟିକ୍ସ ଆଉ ଇଏ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଉତ୍ପାଦନ କରିକିରି ଔଷଧୀୟ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧୀୟ ବହୁତ ପରିମାଣରେ। ସେଇମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏଇ ଉତ୍ପାଦନ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ଯେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କର, ଆମେ ତମେ ଆମେ ତ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁମାନେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, ଯେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ କରିବେ, ଗୋଟେଇବେ, ଆଣିବେ ଏବଂ ଏଠି ଉତ୍ପାଦନ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ହୋମିଓପାଥି ଖାଇଲି, ଭଲ ହେଇଗଲା। କଥାଟା ହେଉଛି କେଉଁ ଔଷଧ କେଉଁ ପାଇଁକି ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଜନ ଔଷଧି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ମନମୋହନ ସିଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜନ ଔଷଧି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହୁଛେ ଆମେ କ୍ରୁଡ୍ ମେଥଡ଼ରେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦର ସେ ପାଇନାହିଁ। ଲୋକେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ କ'ଣ ରିଲିଫ୍ ପାଇବେ ଚାଲିଯାଏ ଯେମିତି ଏଲୋପାଥି ପାଖକୁ, ସେଥିରେ ଦ୍ୱାରା ତାର ଅଲଗା ଏଫେକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି। କାରଣ ଯେକୌଣସି ଔଷଧ ଖାଇଲେ ସେ ଔଷଧର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କୁପ୍ରଭାବ ଅଛି। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧର କୁପ୍ରଭାବ ଖୁବ୍ କମ୍, ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧର କୁପ୍ରଭାବ ଆଦୌ ନାହିଁ। ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ରିଲିଫ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ମୋତେ ପେନ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଗୋଟେ ପେନ୍ କିଲର ଖାଇଦେବି। ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଯେ ବୈଦ୍ୟମାନେ ଆଉ ଲୁଚିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବୈଦ୍ୟମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ। ମୋ ଅଞ୍ଚଳ ତ ମୁଁ ଯେଉଁଠିକାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲି, ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଫେମସ୍ ହେଉଛି ସେ ବୈଦ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଅବଶ୍ୟ ଆଜି ଦିନରେ ଆଉ ନାହିଁ। ସେ ସାଧବମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ବୈଦ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ସାଧବ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିତ୍ତଶାଳୀ। ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବୁ ସେମାନେ ସବୁ ଧନ କଲେ, ଚାହିଁଲେ ସବୁ କଥା ହେଇପାରିବ। ଆମର ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତି ନେଇକିରି ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତି ନେଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବେପାର ବି ହେଲାଣି, ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଟା ଘର ଦ୍ୱାର ବିକିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛୁ, ବଜେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆମର ବିଭାଗୀକରଣ ସରକାର ନିଜେ ବି କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାରେ, ଗମନାଗମନରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ତ କଥା ହେଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ହେଲେ ତଥାପି ବି ଯେଉଁ BPL ଯେଉଁ ତାଲିକାଟା ଚାଉଳ ଦେବାରେ, ଚାଉଳଟା PDSଟା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଲମ୍ବା ଅଛି, ଆଉ ସେଟାର ସଂଖ୍ୟା 80 କୋଟି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିରୋଧାଭାସଟା ଅଛି, କେଉଁଠି ଆମେ ଭୁଲ କଲେ ସାର୍? ଭୁଲଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ଲାନିଂ, ଯୋଜନାଟା ଆମେ ମାସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ନା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବାଇ ମାସେସ୍ ଫର୍ ଦି ମାସେସ୍, ତାକୁ କରିବା ହିସାବଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କପଡ଼ା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁକି ଔଷଧ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଖାଇବା ଏସବୁ ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ଟି ଆମ ନିଜ ଗାଁରେ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାରଖାନା ଉପରେ।
ଆମର ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ହସ୍ତତନ୍ତ ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ କରିଦେଇକିରି କଳତନ୍ତ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚାଳିତ ତନ୍ତ୍ର ଚଳେଇକିରି ଗାଁରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗାଁରେ ସେଇଠି ତିଆରି ହୁଅନ୍ତା କପଡ଼ା, ଲୋକେ ପିନ୍ଧନ୍ତେ ଏବଂ କପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତା, ପୋଷାକ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତା। ଆମେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କଲୁ ନା ତାକୁ କଲୋନିଆଲ ଶାସନ ଯାହା କରିଥିଲା, କଲୋନିଆଲ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରରେ ଆମଠାରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇଗଲା, ସେଠୁ ଫିନିଶ ଗୁଡ୍ସ ତିଆରି କରିକି ଆମ ପାଖକୁ ପଠାଇଲା। ସେଇ ଧାରାଟା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି। ଯେତେ ଚିତ୍କାର କଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ବେଶୀ କରୁଛୁ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କମ୍ କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମନି ଡ୍ରେନ୍ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ୟାଙ୍କ ଭାଷାରେ, ଆମର ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ, ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ କଲୋନିଆଲ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ହିସାବ ଥୋଇଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ। ସେ ଏଇ ମନି ଡ୍ରେନ୍ କଥାଟାକୁ ଉଠେଇଲେ ଯେ ଆମଠାରୁ ଟଙ୍କା ତମେ ନେଇଯାଉଛ ଛଡ଼େଇକିରି, ଏତିକି ପରିମାଣରେ ନେଇଯାଉଛ, ସୋ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛୁ, ଆମ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଏଇଆ, ଆମଠୁ ତୁମେ ଛଡ଼େଇ ନେଲ। ସେ କଥାଟା ଆଜି ବି ଚାଲିଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ନିଜ ଖାଇବା ଆଉ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି କହୁନେ, 4700 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ବାହାରକୁ। ଆମେ ଅଣ୍ଡା କିଣିଲେ ବାହାରୁ କିଣିବୁ, ଆମେ ଆଳୁ କିଣିଲେ ବାହାରୁ କିଣିବୁ, ପିଆଜ କିଣିଲେ ବାହାରୁ କିଣିବୁ, ରସୁଣ କିଣିଲେ, ଯାହା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧୁଛୁ ସେ ସବୁ ବାହାରୁ ପିନ୍ଧୁଛୁ। ଏ ପରିବା ଯୋଉ ଶାଗ ଯୋଉ ଗୋଟେ ତାର 24 ଘଣ୍ଟା ବି ରହେନି, ତାହା ବି ବାହାରୁ ଆସୁଛି, ଫୁଲ ବି ବାହାରୁ ଆସୁଛି, ଠାକୁର ପୂଜା କରିବାକୁ ଫୁଲ ବି ବାହାରୁ ଆସୁଛି। ଯଦି ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ, ଆମ ଗାଁର ଆବଶ୍ୟକତା ଏଇଆ ଅଛି, ଆମ ଗାଁରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ, ଆମ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦେବୁ, ରାଇଟ୍, ଦିଆଯାଉ କାରଣ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଲେ ପିଲାଙ୍କର ବେଶୀ ପୁଷ୍ଟିକର ଇଏ ପାଇବେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ, ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ। ଏଇ 17-18 ମସିହାରୁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଧାମୋହନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବି, ଆମେ ମିଶିକିରି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲୁ ଯେ ମାଣ୍ଡିଆ ଛଡ଼ା ଆମେ ପାଇଁକି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ ଯେ ଯେହେତୁ ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଉଛୁ, ତାର ପ୍ରଭାବ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ସରକାର ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମାଣ୍ଡିଆ ଜିନିଷ ଖାଉ ଘରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଧର ମାଣ୍ଡିଆ ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁଠୁ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ସେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ଖାଆନ୍ତେ, କ'ଣ ଅସୁବିଧାଟା ହେବ? ମାଣ୍ଡିଆ ତ PDS-ରେ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ମିଳୁନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ଅଣ୍ଡା କାହିଁ ଆମେ କ୍ଷୀର 250 ଦେବୁ, ଯଦି କ୍ଷୀର ପିଇବୁ। ଅଣ୍ଡାଟା ମାସକରେ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ 3 ଦିନ ବି ଦେଇପାରୁନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିବୁ ସେଇ ଗାଁରେ ଅଣ୍ଡା, ସେ ଗାଁରେ ଆମେ 3 ଦିନ ପାଇଁ କିମ୍ବା 7 ଦିନ ସପ୍ତାହ ତାକୁ ଅଣ୍ଡା ଯୋଗାଇ ପାରିବୁ ପିଲାଙ୍କୁ। ଏସବୁ ଆମେ ଗାଁରେ କଲେ ଅର୍ଥନୀତିଟା ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ସଚଳ ହେବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପଟକୁ ଯାଉଛୁ, ବଜାର ପଟକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମର ନିଜର ଯଦି ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବୋଲେ ଆମର ଯୋଉ ଉତ୍ପାଦନ ଶକ୍ତିଟା କ୍ଷମତାଟା ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ବଢ଼େଇବାର ଅଛି। ଆମ ନିଜର ମାନେ ଲୋକାଲ ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି ସାର୍, ଏଇଟା ଠିକ୍। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଯୋଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ଲାନ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଆପଣ ସହରକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଥା କହିଲେ ଲୋକେ ହସିବେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ହିଡେନ୍ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସଂଗୋପିତ ହେଇକରି ଗୋଟେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଯୋଉ ଗୋଟେ ତାର କାୟା ମିଳିଛି, ତାକୁ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବା? କ'ଣ ହେଇଛି, ଯୋଉ 80 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ରାସନ PDS ଯୋଉ ଦିଆହେଉଛି, ତ ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ଭୋକିଲା ଅଛୁ, ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଅଛି। ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟର ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା। କେମିତି ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ ହେବ, କାହା ପାଖରେ ରହିବା କଥା, ଖାଦ୍ୟ ଗଦା ହେଇକିରି ଅଛି, କାରଣ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଯାହା ଅଛି ଏବଂ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଖାଦ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, କେବଳ ଚାଉଳ ଉପରେ ବା ଅଟା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଦେଲୁ। ଧର ଡାଲି କଥା ଆସିବା,
आमे केवल हरड़ डाली उपरे देदेलु जोर देदेलु हरड़ डाली खाइबा कहगला ढांचा बदलला किंतु कांदूल डाली उत्पादन आम राज्य अच्छी आम ताकू बढ़ाई दे था हरड़ डाली डिपेंडेंट हतानी एका जिनिस कैलोरी समान आर जहाँ इनग्रेडिएंट्स अच्छी पाइबा आम से भी से पाइबा बेले बेले लगे एटा ये खाद्य अपेक्षा राजनीतिर उपकरण बेसी हो गले डाली आलू प्याज ए सब मत लगुच खाद्यर लोकाली जो अधिक प्रोडक्शन हम धर गोटे गोटे अंचल अच्छी से कांदूल चाष कले कांदूल पर एकर बहुत भल फल आ गोटे गोटे अंचल अच्छी से कोलथ चाष कले कोलथ भल फल आम कांदूल जगह कांदूल चाष कर कोलथ जगह ये जो सोरिष आम राज्य में फुलबाणी सब बेस भल सोरिष उत्पादन एवं सोरिष तेल जो आम बंद करदेलु आम बाहर आणिलु सो लोके एठिकार सोरिष जी उत्पादन कला सी आला नहीं मिल की गला तार आउ 2 पैसा पाइला नहीं से जहाँ से मजूरी लगे से नब आलू आम उत्पादन कलु आमर कोल्ड स्टोरेज ना सो उत्पादन कला बेले किलो पिछा 2 टंका जो आम किणिलु से किलो पिछा 30 टंका है सो यही जो प्रकार अव्यवस्था ये कि सरकार योजना प्लानिंग व्यवस्था ना कहीं एक कथा कहूँ ये जो है आमर जो गोटे महामारी आसला कोरोना कोरोना बाहर को जावाई कि समस्ते ये करते मु विचार कली मोर थिला मु कौन आगु मु 30 वर्ष धरिक घरे मु छात उपर चाष कर सब जिनिस एपरिक पियाज सहित आलू को रिप्लेस कर देकरी मु सारू उत्पादन करदेली वो छात उपर आज दिन में जो ग्रीन वेजिटेबल्स जहाँ दरकार घर 7 जन परिवार तार अधा निश्चय मिलूँ प्रत्येक प्लानिंगटा एवं सपोर्टटा खाली प्लानिंग करदे हम नहीं भाषण चलते सपोर्ट मु बोलिक मत सपोर्ट मिलूँ खतर मिलूँ मत माटी मिलूँ जो जहाँ कहीदेली माटी नहीं आस खत नहीं आस समस्त पाखे माटी खत मिलू नहीं पानी पानी जोगार अच्छी वर्ष सारा खरा दिने शीत दिने जी परिमाण मो पानी अच्छी कारण मोर गोटे लिफ्ट कंटे बसई आम प्लानिंग करवा प्लानिंग सहित सब सपोर्ट दवा जदि आम कलाहांडी आज देखलु जो राज्य में सबुठ बेसी खराब अवस्था थिला जिलार राज्यर जिला भितर सेठी आज उन्नति होती इंदिरावती आम पानीटा जोगे पार्चु अथच से पाख राज्य हो जिलाटी हूँ बलांगीर बलांगीर 10-12% जमी पानी जलसेचन ना से दृष्टि आम बलांगीर उत्पादनटा को पाऊनु आम कहवा कौन बलांगीर वाला निकमा जाऊँ दादन से मुकई सो ये मैंने कलाहांडी वाला कौन बेसी कामिका कहवा ना कौटी आम सुजोग दौचे सबुठ बड़ कथा सरकार जो बजेट कर कौन कि लोकंर आवश्यकता अच्छी कौन कि कौन कौन आवश्यकता अच्छी से योजना सहित लिस्ट कर प्रायोरिटी दे कर निष्ठार सहित कर आमर राजा महाराजा एरिया जोटा कहले गरजातुर कहते अनेक कटा बंध पोखरी सब बंद हो गलानी सब माटी माने ये जो पानी रोला लोके खेत को पानी मड़े से पानी रोना सब सुखीलानी आम तो बड़ बड़ डैम सब सुखीगलानी हिराकुद इंदिरावती कोलाब ये सब गुड़ाक डैम रेंगाली पानी कमीगलानी तेणु पानी केमी आम वर्षा दिन में प्रति गाँव में रखा मोर गोटे बही अच्छी पेट को पानी पाट को पानी दुईटी कथा आम ठीक भाव में जोगे पार पाट को पानी अर्थ हूँ आम खेत को वर्ष सारा आम जल जोगे पार किपर भाव करवा योजनाटी आम करवा वर्षा ठीक दौर वर्षा 1500 मिलीमीटर वर्ष क्या भाग कौटी गोटाए 2टा वर्ष मो हिसाब से अच्छी कौटी टी अधिक हो जाए 1600 मिलीमीटर हो वर्ष गोटे 1300 मिलीमीटर हो
ତାର ପରିଚାଳନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାଣି ପରିଚାଳନା ନ କରିବା ଫଳରେ ପାଣିର 60ରୁ 65 ଭାଗ ପାଣି ସିଧାସଳଖ ସମୁଦ୍ରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ସାର୍ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯୋଉଟାକି ଗଡ଼ଜାତରେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଥିଲା ସେଇଟା 1936ରେ ଥିଲା, ଇରିଗେଟେଡ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲା 36% ବଲାଙ୍ଗୀରରେ। ଯୋଉଟା ଏବେ ଅଛି ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ହେଲା ପରେ, ଯୋଉଟା ତ ବହୁତ ବିଦାରକ କଥା ଗୁଡାକ ହେଇଛି, ହେଲା ପରେ ଏବେ 8% ବି ଛୁଇଁନି, ମାନେ 5% ବି ଛୁଇଁନି। ସରକାର ଯୋଉ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆହଉଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ସେଟା ହେଲା। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଜମିକୁ ଯିବ, ପାଣିଟା ଯୋଉ ଜମିକୁ ଯିବ, ସେ ଜମି ଯାହା ନାଁରେ ଥିବ, ମୋ ନାଁରେ ଜମି ଅଛି, ମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ମୋର ଅଭାବ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଯାଇକିରି ମହାଜନ ପାଖକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ସାର୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା, ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା, ଏସବୁ ଆମର ଯୋଉ, ମୁଁ ତ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର କଥା ଟିକେ ବେଶୀ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଜମିର ବନ୍ଧକ କଥାଟା ଅଛି, ବେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଧନୀ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ସାମନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିଗଲା, ନୂଆ ଚାକିରି କଲା, ସେ ଆସିଗଲା ବେଲେ 80% ଲୋକଙ୍କର ଚାଷ ଜମିଟା 5-6 ପରିବାର ପାଖରେ ଅଛି। ବିଲକୁଲ। ତ ସେ ଯୋଉ କୃଷିର ଯେତେ ଯୋଜନା ଆପଣ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁନି, ଉତ୍ପାଦ ହଉଛି ସାର୍, ଉତ୍ପାଦନ ବଢୁଛି ସାର୍, ବଢୁଛି, ତାହା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେ ପ୍ରଥମ ମୂଳରୁ କହିଥିଲେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା, ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ କଥା କହିବା, କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, ଏଇସବୁ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜମି ସମ୍ପର୍କିତ ଆଇନ ହେଇଛି ଏବଂ ତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଛି, ସେଠି ଉତ୍ପାଦନ ବଢୁଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଯୋଉ ଚାଷର ଉତ୍ପାଦନଟା ସମ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଘଟୁଛି, ଆମର ନାହିଁ। ଆମର ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଆମେ ଚାଷ ଜମି ଗୁଡ଼ିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ ତ ଭାଗ ଚାଷୀ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ, ମୁଁ ମୋରି କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଉଦାହରଣଟି ଦେଉଛି। ମୁଁ ହେଉଛି ଧରନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ଥିଲା ବେଳେ ବୋଲି କୁହାଯାଉ, କାରଣ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯାହାର ଜମି ବେଶୀ ସିଏ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜମି ଚିହ୍ନି ପାରିବିନି ଆଜି ଦିନରେ। ମୋ ସବୁ ଜମି ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗ ଚାଷୀମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଗ ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ କରିବେ, ମୋ ନିଜ ନାଁରେ ଚାଷ ନାହିଁ, ଜମି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଯାହା ପଇସା ଯିବ ସେ ମୋ ନାଁରେ ଯିବ, ଖାତାଧାର ଯିଏ କରୁଛି ଖଟୁଛି ତା ନାଁରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା କିପରି ହବ, କାହିଁକି ହବ? ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଇନ ଯେ ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କର ରାଇଟ୍, ଅଧିକାର, ସେ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ କଥା ଆମେ କହୁଛେ ସେଠି ସବୁ ସୁଖବାସୀ, ଯିଏ ସେ ଜମି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗଲା ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ଆମ ଏଠି ଯିଏ ଭାଗ ଚାଷ ଦେଇଦେଲା, ସେ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ମୁଁ କେବଳ ଗଲି ବର୍ଷ ଏଇ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ବେଳେ ଆମର କେତେ ମିଳିଛି କୁଇଣ୍ଟାଲ ନେଲା କି ନାହିଁ, ମଣ୍ଡି ନେଲା କି ନାହିଁ, ଦେଖିଦେଲୁ, ଆମ ପଇସା ଆମ ପାଇଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯିଏ ଖଟୁଛି, ଯୋଉ ଭାଗ ଚାଷୀ, କ୍ଷତି ସହିଲେ ସିଏ ସହିବ, ଲାଭ ପାଇଲେ ମୁଁ ପାଇବି। ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିଏ ସଂଶୋଧନ କରିବ? ଆକୁ ସରକାର ସଂଶୋଧନ କରିବେ, ସରକାର ଆଇନ ସଂଶୋଧନ କରିବ। ଏବଂ ଏକଥା ଯେ ନ ହେଇଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତା ନୁହେଁ, ଏକଥା ହେଇଛି, ତାମିଲନାଡୁରେ ହେଇଛି, କେରଳରେ ହେଇଛି, ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବୋଧେ। ସାର୍ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହୁଛି। ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାଟା ହେଲା ବରଗଡ଼ରେ, ଯୋଉ ବାବୁରାଓ ଲୋକଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା, ତାକୁ ସେଠି ପ୍ରଶାସନ, ସେ ସେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲେ ଆମର ଯେ MP ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସେ କହିଲେ ଭାଗ ଚାଷୀ, ତାକୁ ଚାଷୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରେନି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆଭଏଡ୍ କରିବାର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ରହେ, ସେଇଟା କଲେନି। ଆଜି ସେ ଘଟଣାକୁ 25 ବର୍ଷ ତାରପରେ ବି ଆମେ ଭାଗ ଚାଷୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା। ମଝିରେ ଆସିଥିଲା, ମୋର ବନ୍ଧୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବା ବିଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଉତରେ, ଆମେ ଏଇ ଘରେ ସବୁବେଳେ ବସୁ, ତାର ମୋର ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। କହିଲେ ଅନ୍ତତଃ ତମେ ଭାଗ ଚାଷୀ ଏଟାକୁ ଆଣ, ତେଣୁ ସିଏ ମୋ ମାତା ଶାଗ ଏସବୁ ଆଣିକି ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ତାକୁ ଏଠି ଘରେ ବସି ଆଲୋଚନା କରୁ। ସେ ଯେଉଁଦିନ ବିଲ୍ ଆସିଲା କୋଉଠି ଆସେମ୍ବଲିରେ, ସେ ସେଦିନ ମୋତେ ସକାଳୁ ଫୋନ୍ କଲା ଭାରି ଖୁସିରେ, କହିଲା ଆଜି ଆସୁଛି ବିଲ୍, ଟିକେ ଟିଭି ଖୋଲିକି ଦେଖ। ବସିଛି, ଆସିବ ବିଲ୍ ଆସିବ, ହଠାତ୍ ବିଲ୍ଟି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଆଗଲା।
किए कला कहीं कला आ पछरे एक विराट षड्यंत्र अच्छी सी षड्यंत्रटी हूँ आम जो भितर हाउस रे प्रतिनिधित्व कर अधिकांश होती भू मालिक एवं आबसेंट लैंडर स्वार्थ को आगे रखिक बंद कर चाषीर माने चाषर स्वार्थ को देखिक राज्यर स्वार्थ को देखिक कार्यकारी है से बहुत मन दुख कला से चाहिए मिनिस्टर जड़े चाहिए जे करके देव बुद्धिजीवी मोहन गोटे गुजब उठे जमी कि जमी उपरे कौन सरकार हाथ दे पारना कहीं पारना किए कहला पारना पारना मैंने जमीर जो अव्यवस्था अच्छी सर अव्यवस्था तो निश्चय अच्छी सजाड़ा बेले निश्चय गोटे गोटे उदाहरण दूसरी मुझे ये अर्थ विभाग दायित्व जाइली मुझे जड़े भद्र लोक आसिले से होती बड़ शिल्पपति पैसा वाला लोक आमर टिकस सेल टैक्स था बाट ही ना सेल टैक्स पाखापाखि 25 कोटी टंका अच्छी से कहले घर रेड हाँ मैंने ये कर नोटिस जाइए आसिले मंत्री टी इंटरफेयर करदे बंद हो मुझे कहली मुझे गोटे गद्दी उपर बस जो गद्दी उपर बस मोर काम है असुल करवा गद्दी लोकर काम कौन असुल करवा आप केते देई पारिबे को बर्तमान भल अवस्था नहीं आज कहीं खराब अवस्था जाइगला आपड़ केते देई पारिबे सीधा कहतु ताले मु गोटे साहाय्य कला मत 2-3 कोटी टंका तो कले हम देले मुदेदेवी आ मत किस्ती करदेवी ना आप 10 कोटी टंका दिए आ कुछ ना ना सर एत दे पारे से निष्पत्ति है 8 कोटी टंका सी देवे अधा टंका देवे अधा टंका रहा 3 वर्ष कि 4 वर्ष समय ने ठीक है मोर पैसा दरकार मो गद्दीर मूल्य अच्छी टी कठोर हाँ पड़ो शासकटा कठोर क्या निज नुहे हूँ राष्ट्र राष्ट्र हूँ लोकंर से लोकंर राष्ट्र से कठोर हम तेणु मु तो कहूँ जदि भगवान को दयालु मत के मिल था प्रथम यही रेवेन्यू डिपार्टमेंट कारण नवकृष्ण चौधरी जो मुख्यमंत्री थे से प्रथम हाथ मारे रिफर्म नंदन शतपथी जो थे सी भी लैंड रिफर्म हाथ मारे तेणु से कार्यकारी हो पारा ना कारण परवर्त स्टेज कले नहीं से आरंभ करते बड़ कथा आपड़ जो कहले ठीक अच्छे ये आमर राज्य बहुत उन्नति कर बहुत असमंजस अच्छु अनेक प्रकार विविधता भितर भी आम कि गोटे स्थिति अच्छु आ गोटे कथा स्पष्ट है जो शासक आउ शासन शासित जो मैंने अच्छा से नागरिक जो मैंने अच्छा ये भितर गोटे अंतरटा देखुँ आम धीरे धीरे अंतरटा बढ़िबारे लगी तो आपन कौन कहे जो मैंने राजनीति रे आपनकर परवर्ती परपीढ़ी को आप कौन कहे मोर प्रथम कथा हूँ समस्त बर्तमान भी समय अच्छी सब सजड़ा जापर सब सजड़ा जापर खाली अत्यंत परिमाण मोर गोटे बही अच्छी हाँ एक कौशल मो कौशल हूँ ए पॉजिटिवनेस जदि आम या कहवाई चाहिए निश्चय कर प्रथम हूँ जे आम राज्य रे बाहर को चली जाउथिबा पैसा मनी ड्रेन को आम रोकवा दरकार जदि मु प्रति मासे रे खाइबा पिंधिबा बाबद 4700 कोटी टंका रु अंतत 4000 कोटी टंका रोकी दे पारली ताले केते टंका मनी फ्लो मनी बैक्स मनी से पैसा आमरी अंचल भितर खेलिबो आउर अधिक उत्पादन हो एवं से रोकवाई कि मत कौन करने को पड़ो मत कपा उत्पादन करने पड़ो मत कपा उत्पादन करने अनिश्चित वर्षा केमती रक्षा करी अत्यधिक वर्षारू केमती रक्षा करी कपा उत्पादन पर
ताको केमिति जिनिंग करिब जिनिंग कला परे तैयारी हो सूता तैयारी हो सूता तैयारी करे कपड़ा तैयारी हो कपड़ा हला परे पोशाक तैयारी हो ए जो प्रक्रिया को मु जदि जोड़िकी मोर योजना टी करी ये गोटे वर्ष भर हम या तो कौन 40 वर्ष लगुच कहले जे अमृत काल बर्तमान बेले बेले सरकार गोटे शब्द बाहर करनी अमृत काल को अपेक्षा करूँ अर्थात किए कौ काल अपेक्षा कर देखा मत भी 1947 मसीहा कितु मत मो आगे दि जाऊँ 1947 मसीहार नक्शा 5 वर्ष भितर मुझे निश्चय करी यही कथार संकल्प नहीं जदि मंत्रिमंडल कार्य करती ही पीपुल्स गवर्नमेंट कहु ही लोक सरकार कहु। धन्यवाद सर आम आज तो राजनीति नहीं आम गोटे विकास मूलक चर्चा कले अन्य प्रसंग नहीं करी आपनकर सामना को आम आसबू। धन्यवाद सर जुहार। आम चर्चा करथिले ओडिशार विभिन्न समस्या उपरे एवं गोटे दिग्दर्शक हिसाब रे तार किसी समाधान भी आम पाइले आम अन्य प्रसंग नहीं पंचानन कानून गोसाई पाखक पुणी आसबू। जुहार।